नमस्कार दर्शक बंधु आपण देखुछन्ती ओडिशा ट्रायल मु त्रिलोचन जना आपण को स्वागत करुच्ची एक कार्यक्रम जार ना आईन देखा आईना आज यही आईन विषय आलोचना करने आम सहित जड़े अच्छा एमती जड़े युव प्रतिभा से ओडिशार उच्च न्यायालय आईन कार्य करती एवं सामाजिक कार्य नियोजित थांती से जड़े युव समाजसेवी युव आईनिज्ञ श्रीजुक्त स्मृति रंजन दास सहित आज कथा पूर्व टे कही रखुची आमे जिते असहाय हो जाऊ कौन बद छंदी हो पड़ू बद जो विपद विपद आड़ को निए आमे से भरोसा करू विश्वास रखू आईन उपर प्रथमे तो आमे आपस बुझामणा चाही था भाई विचार रे विश्वास रखू परवर्ती मुहूर्त रे पंचायत रे दरबार बसे जदि सेठारे न्याय एकपाखिया हो जाए जदि न्यायटी संतुष्ट न हुए उभय पक्ष तेबे कौनसी पक्ष बेले बेले उभय पक्ष भी अदालत को विश्वास को नियंती अदालत जाई जाती भरोसा थाए विश्वास थाए जे आईनी आमको न्याय दब आम उपरे होइथिबा अत्याचार प्रति आमको उपशम मिल से विषय आगक नवा कथा आज प्रोग्राम को स्वागत करने श्रीजुक्त स्मृति रंजन दास को श्रीजुक्त दास आपण को आम कार्यक्रम को स्वागत नमस्कार श्रीजुक्त दास आपण जने युव आईन विशेषज्ञ एवं समाज रे सामाजिक सेवा रे आपण जीवन बीते आपण विशेष भल भाव जानी समाज रे किभली भाव में न्याय प्रति लोक मान आस्था विश्वास सामाजिक कार्यक्रम कला बेले भेटती एवं जिते कचेरी रे थांती उच्च न्यायालय थांती आपण पाखे भी अनेक केस आसे आपण तार विचार विचारालय को जो परामर्श करती उपयुक्त आपणकर जो माने आपन को भरोसा करी आपन पाखे जो माने थांती आपणकर महकिल थांती आपण से न्याय देबारे केमिति सहाय्य करती आज हमको बुझेबे जे कि आईन केमिति सहाय हुए श्रीजुक्त दास बहुत बहुत धन्यवाद देवी प्रथम ओडिशा ट्रायल समस्त सदस्य मानू विशेषकर मो त्रिलोचन जेना महोदय को जे कि देखो आज्ञा धर्म विषय आलोचना होची राजनीति विषय आलोचना होची सामाजिक कथा विषय आलोचना होची किंतु आईन विषय आलोचना बहु क्षेत्र हुए नहीं किंतु ओडिशा ट्रायल एक पदक्षेप नहीं ए पदक्षेप को निश्चित रूप स्वागत करिया को पड़िबो सेति आपन को आपनकर प्रोग्राम आईन देखा आईना को मु स्वागत करुच्ची एवं धन्यवाद दूची मत डाकी आपण प्रश्न थिला जे मु किपरि भाबरे वकिलाती करुच्ची एवं गरीबटी हो जे कि आईन रो आश्रय पई आईन उपरे भरोसा करी हाईकोर्ट को आसुची बा लोअर जुडिशियरी को आसुची मु गोटिए कथा आपण निकट रे कहि रखिया को चाहे प्रथमे अननोन ऑफ लॉ इज वेरी हार्मफुल ता कहर अर्थ होची जे आईन विषय कोनोसी धारणा न थाए जे आईन विषय तांकर कोनोसी सम्यक ज्ञान मध्य न थाए ता अत्यंत भयंकर तो सेथिपई समस्ते आज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एई महान भारतर समस्त सदस्य माने समस्त लोक माने आईन विषय जानिबा उचित प्रथमे आईन विषय जानिले ही आमे तार उपयुक्तता विषय जानि परिबा एवं आम पई कोन सब अधिकार अछि भारतीय संविधान रे अन्यान्य आईन रो पुस्तिका मानकरे आमे ताकू नै कि व्यवहार करी आमे निश्चित रूप आईन रो सहायता नै परि आईन तो जानिबा आईन पूर्वरु हमको टिके बुझाई दियंतु न्याय कोन देखंतु आपनकर प्रश्न अत्यंत सुंदर न्याय कोन प्रथम प्रश्न एटा थला देखंतु न्याय कहया गले दुटी जिंस को बुझाय पड़िबो न्याय एवं अन्याय जोठी अन्याय होउची जनको जोटा न्याय व्यवस्था भितरे जन को न्याय मिला निजर अधिकार टाक सब्यस्त हो पारानी ताकू जिते गोटे न्यायर मंदिर आम कोर्ट कहूँ विचार करा जाए किसी अधिकार को सेठी दिया जाए अधिकार को सब्यस्त करने से लड़ाई करे कोर्ट माध्यम जो अधिकार टाक सब्यस्त करा जाए न्याय कह जाए यह उपलब्ध किपरि ही परिबो जने न्याय पाइबा पई तार माध्यम कोन देखंतु जने न्याय पाइबा पई प्रथमे जानिया को पड़िबो जे तुमर अधिकार कोन तो अधिकार गुड़िक कौन कौन अच्छी जोटा को भारतीय संविधान लिपिबद्ध रही
फंडामेंटाल राइट्स हम जतिक अछि ହୁଁ। सेगुड़िक जानीगले आपण जानीपारे जे आपणकर न्याय कौन बा अन्याय कौन ଜଣେ होछि आपणकर ଅଶିକ୍ଷିତ द्वारा ଲୋକ आज्ञा ପାଠ ପଢି ନାହିଁ, आज्ञा ଆଇନ କଣ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ନିରକ୍ଷର ଜଣେ ସିଏ କେମିତି ପଢିବ ସମ୍ବିଧାନ ଆଚାର ସଂହିତା, ତାପରେ ସେ ନ୍ୟାୟକୁ ବୁଝିବ। देखंतु समस्ते संविधान पढ़िबा पॉसिबल हेई पारे नाही सेथिपई देखंतु वकील मान तांकर पेशा करूचंती सेवा मध्य दउचंती बहुत लोक गरीब लोक मानकु जदि मो कथा आपण कहिबे बहुत गरीब लोक मध्य आसुचंती हम पाखकु जो माने कि आईन रो विषय किछि तांकर धारणा न थाए किंतु आमे मध्य तांको सेवा दउचु सरकारंकर मध्य विभिन्न प्रकार अनुष्ठान अछि जे कि मागणा रे समस्त आईन सेवा दउचंती आईन विषय बुझौचंती तो एही परि भाबरे କଣ आपण ସରକାରଙ୍କର କଣ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇନକୁ ବୁଝା ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଇନ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଆଇନ देखंतु ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି। मु आपण गोटे उदाहरण मु देउची एठी आपनकु स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी अछि बा हमर डिस्ट्रिक्ट लीगल एड जोठी की आईन रो सेवा मध्य पाई परचंदी गरीब लोक माने प्रत्येक कोर्ट रे जो ରାଜ୍ୟ माने ଆଇନ ପ୍ରାଧିକରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। आज्ञा आज्ञा मुझे राज्य आईन प्राधिकरण कथा कहूची जोठी की गरीब लोक मानको जो मानको पैसा नाही सेठी आईन रो सेवा मध्य सुविधा मध्य दिया जाउची। ଆଚ୍ଛା, ଆଇନ କୁ କିପରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇଟା ଆଇନ ଏଇ ପରିସର ଭିତରେ ଆମେ ଗଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା, ଏଇ ଯୋଉ ପାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କଣ, ଆଇନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ଆଇନକୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେମିତି ଜଣେ ଯିବ ତ ଆଇନ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଆପଣ ଯଦି ଆଇନ କୁ କେମିତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଇନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଓକିଲ, ଗୋଟେ ଭଲ ଓକିଲ। ଓକିଲ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଥିବେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଓକିଲଟିଏ ଭଲ ଓକିଲଟିଏ ପାଖକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ସେ ଗରିବ ହଉ ଧନୀ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଯେ ଠିକ ଓକିଲ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଗରିବ ହଉ କି ଧନୀ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଓକିଲଟି ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଓକିଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କଠୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଆଇନ କଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ଲଢିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଇନ ବାଟବଣା ହୁଏନି? ଆଇନ ବାଟବଣା ହୁଏନି କୋର୍ଟରେ, ମୁଁ କେବେ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ଆଇନ କୋର୍ଟରେ ବାଟବଣା ହେଇଯାଏ ବୋଲି। ଆଇନ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଇନ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଟବଣା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଆଯାଏ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ପଚାରୁଥିବେ ଆଟ ବାଟବଣା ହେଇଯାଏ, ବେଳେବେଳେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବାଟବଣା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦୁଇ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯଦି ଓକିଲ ମାନଙ୍କ କଥା ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅସହାୟ, ଯୋଉମାନେ ନିରୀହ, ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଲୋକ ବା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବା ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ତତେ ମୁଁ ନାଲି କୋଠା ଦେଖେଇଦେବି, ଆଇନ କହିକି ଡରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଡରନ୍ତି। ଆଇନ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଠିକି ଗଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ଆମେ ପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ପଛେ ସେଇ ଅବହେଳିତ ରହିଯିବୁ, ସେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ସହିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଅଦାଲତକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଅଦାଲତ କୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ବାଘ କାମୁଡା ଅପେକ୍ଷା ଘୁଷୁରା ବାଧେ। ସେ ଭୟରେ, ଅଦାଲତ ଭୟରେ ଲୋକ ଭୟ କରି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ତାର କଣ କହିବେ? ଆଇନ ତତେ ମୁଁ ନାଲି କୋଠା ଦେଖେଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଲି କୋଠା ଦେଖେଇଦେବି ଏକ ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ନାଲି କୋଠା ଦେଖେଇଦେବି ମାନେ ଆମ ଅଦାଲତ ଉପରେ ଭରସା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଲୋକ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ନାଲି କୋଠା ଦେଖେଇଦେବି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ସାଇଡ୍ ଅଛି ଆଉ ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ସାଇଡ୍ ଦେଖିବା, ନାଲି କୋଠା ଦେଖେଇଦେବି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ମୋର ଅଦାଲତ ଉପରେ, ଓକିଲଙ୍କ ଉପରେ, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ବୋଲି ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି ଆମେ ସେଇଠି ତମକୁ ନାଲି କୋଠା ଦେଖେଇବୁ, ଯୋଉଠି କି ନ୍ୟାୟର ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ କେବେ ଦେଖି ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଠି ଫୁଲ ଦଉଛୁ, ସେଠି ଫଳ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ଭୋଗ ଦଉଛୁ, ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। ଆଉ ନାଲି କୋଠା ଦେଖେଇଦେବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ନାଲି କୋଠା ଦେଖେଇଦେବି, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଥା, ଏଇ ଜିନିଷ ହବା କଥା ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଆଇନ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏପରି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ମିଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କରେ ଦିନ ଦିନ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଦେଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ବିଦେଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି,
ट्रम्प केते भोट पेले ता ऊपर आलोचना होची किंतु आईन विषय आज्ञा आलोचना होनी हम्म। सेथिपाई मु आपन धन्यवाद देबी ओडिशा ट्राइन को त्रिलोचन जेना को जा हो अच्छा श्रीजुक्त दास आईनी कहले वास्तव में कौन बुझू आज्ञा मीनिंग ऑफ लॉ इज ए वेरी वाइड कांसेप्ट आईन रो अर्थटा अत्यंत व्यापक मु जदि अत्यंत सरल रे बुझेइबी हम्म आईन कहले नीति नियम जो नीति नियम मानी आमे समाज रे चलिबा जोटा करणीय नुहे सेटा ही आईन एटा लोक जानिबे केमती जे मु एटा करिवा कथा मु एटा करिवा कथा नुहे आज्ञा मु जानिबा कथा किंतु मो पाखे अज्ञता अछि मो पाखे सेतिकी शिक्षा नाही मो पाखे सेतिकी समूह जने कृषक जने मो आरंभरू पाठ पढ़ी नाही मु बिलबाड़ी रे काम करे मते आईनी जणा नाही कि मते के बाट बणा करि दिए मते के भुलेई दिए मते के न्यायालय कथारे जदि मो जमी जमा केस रे मु जाए मते जदि मते सेठी मो जो कथा कहली बाघ कामुडा अपेक्षा घुसरा बाधे सेठी जो जमी गोटे जमी रो समस्या बुझिया बुझे 5 खंड जमी मते बिक्री करिया पड़े सेमिति न्याय आमे केमिति आपण को नजर देखंती जे जोडा लोक सर्वशांत भी हेई जाइछंती जे अदालत लढिकिरी सेतरे आपण कोन कहिबे नहीं नहीं आज्ञा मु सेतरे आपण कहरे सहमत हेबिनी जे 5 खंड जमी कार पळै जाइछि न्याय पाया पई मु आपण को प्रथम रु कहिली अननोन ऑफ लॉ इज वेरी हार्मफुल समस्त आईन विषय सम्यक धारणा रखिबा उचित देखंतु निज भाषा रे मध्य आईन रो बही गुडी को मध्य छपा होछि सेटा को पढिया बहुत कष्ट मु बुझु पारुछि किंतु आपण गोटे उचित वकील रखिबे आपण पाखरे बा उचित वकील रो परामर्श नेबे जो माने कि उचित आपण को कथा कहिबे उचित रूपे गाइड करिवे जहार गाइडेंस रे जहार आपण को जहा से नॉलेज दबो आईन विषय रे काहे ना आईन विषय रे बुझिबाटा तो एते हठात सहज नुहे देखो अशिक्षित आमर इलिटरेसी आम भारत वर्ष एत अधिका जे से बहुत क्षेत्र आपण सहित बेले बेले एकमत हेबी कहीं बहुत लोक बाटबणा होउछन्ति तो सेतिपई दुईट लोक सेतिपई दायी रहिबे जो माने आईन रो पेशा करूछन्ति से माने मध्य किछ लोक अछन्ति से माने मध्य भूर बाटरा नै जाउछन्ति किंतु सेमते नबा उचित नुहे ता सहित जो माने लोक माने अछन्ति से माने आईन विषय जानिबा उचित निज अधिकार विषय से माने बुझिबा उचित एवं जो माने ठीक वकील माने अछन्ति जो माने वकीलात रे निपुणता अछि जिंदि भलो डाक्टर टी ही केवल रोगी सेवा करि परिबो भलो वकील टी ही भलो लोकन को भलो आईन परामर्श दे परिबो किंतु आमे देखुछु मिछ आरोप मिछ गिरफ पूर्वरु थिला जे कि बहु अत्याचार एक संगीन मामला थिला यदि बहु गोटे दे दिए थाना रे एफआईआर दे दिए अभियोग करे जे कि सेटा घटनाटा सत्य कि पक्ष मिछ जहाँ भी हेई पारे जना पड़िबो किंतु प्रथमतः से घर सब किछि लोक गिरफ हो जांती ए बाबद आपण जो आईन को नहीं किछि लोक ताकू व्यवहार कर दबा आईन सहारा रे किछि लोक किछि हैरान कर दबा एमिति समाज रे आपण देखंती नाही आज्ञा सेमती बहुत आमे देखिछु ताकर राइट टागु आपण बहु मानकर उदाहरण देले 498 ए कथा आपण कहउचंती आईपीसी 498 ए जोथरे कि बताउ म्यूनिसिपलाइज मथा करतले किंतु सुप्रीम कोर्ट ता रूलिंग आनी चंती कि एई सब क्षेत्र जो माने म्यूनिसिपलाइज करूचंती ताकर अधिकार को तो पुलिस प्रथम इन्वेस्टिगेशन करिवो जेतो देखिबो जे नाही जे सैटिस्फाई हबो इन्वेस्टिगेशन बा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सैटिस्फाई हबो जे देयर इज प्राइम फेसी केस अब किछि मटेरियल तांको पाखर लागिला जे नाही से पर्सन बा स्वामी रो हो कि ससुर हो कि सासुर बा अन्य मानकर रिलेटिव मानकर इन्वॉल्वमेंट से केस रो अछि तो सेही क्षेत्र से अरेस्ट करि परिबो तो प्राय तो आउ एते मिसयूटिलाइज हेई पारु नाही पूर्व अपेक्षा आईनी ता बाटरे ठीक ढंग रे जाउछि सब बेले निश्चित रूपे आईन ता बाटरे जाउछि म आपन को जेमते कहिली जे गोटे होछि महकिल आ जने हला वकील महकिल निज अधिकार विषय से जानिबा उचित एवं वकील जे हबो से भलो वकील टी हेता दरकार सी तार महकिल को निजर क्लाइंट को ठीक परामर्श दउथवा दरकार जेमती भलो डाक्टर टी पेशेंट को भलो करि परिबो सेमती भलो वकील टी मध्य ताकू तार क्लाइंट को न्याय दे परिबो जज अछंती सब प्रतिपक्ष को सुनि कि तांकर विचार मध्य देबे प्रतिपत्ति धनाशील लोक आगे बहुत नामी दामी लोकंक सपक्ष रे आईन
ଯାଏନି ବେଳେ ବେଳେ। ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ। ହୁଁ, ସିଏ ଧନୀ ହଉ ସେ ଗରିବ ହଉ, ସିଏ ଗୋରା ହଉ ସେ କଳା ହଉ, ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଇନର ହଉ, କୃଷ୍ଣ ଆଇନ ସେ କଥା କହୁଛି। ଆଇନ ଯାହା ସମ୍ବିଧାନ ଆଚାର ସଂହିତା କହିଥାଇପାରେ, ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଆମ ଚାରିପଟେ ବିତୁଥିବା ଘଟଣା ଠାରୁ ଚଳଚିତ୍ର କାହାଣୀ ଆଜ୍ଞା ନାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀଙ୍କ କରାୟତ ବେଳେ ବେଳେ ଆଇନ ହେଇଯାଏ। ତାହା ପକ୍ଷେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇ ସବୁ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକମତ ନୁହେଁ। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଅଛି ହଁ। ଯୋଉଠିକି ବହୁତ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଇନର କାହାକୁ ଜାଲରୁ ଫେରି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଠକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ପାୱାର ପଲିଟିକ୍ସ ହୁଁ, ର ଉଦାମତାରେ ସେ ହୁଁ। ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଇନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଇନର ଜାଲ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଆଗରୁ। ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଇନ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତ କେହି ଭୟ କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଇନ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଇନ ସଦା ଦଉଛି, ଆଇନ ନ୍ୟାୟ ଦଉଛି, ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଯେ କି ମୋତେ କାଲି ସକାଳେ ହୁଏତ ଆଜି ପ୍ରତିପତ୍ତି ଥାଇପାରେ, ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଧନ ଥାଇପାରେ, ଆଜି ମୋତେ ଆଇନ କୌଣସି ଉପାୟରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଇନକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକଟେ ଆପଣା ଛାଏଁ ଭୟ କରିଯାଏ କାଳେ ସିଏ ଆଇନକୁ ବାଟବଣା କରେଇଦବ, ଆଇନକୁ ତା ସପକ୍ଷରେ ନେଇଯିବ, ଆଇନ କାଳେ ମୋତେ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭୟରେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଆଇନ ପାଇଁ ଜଣେ ଆଇନ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଳାଏ ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ସେମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାଇଁ ବଡ ଲୋକର ଦରକାର କିଛି ଅଛି କି? କିଛି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା, ଗୋଟିଏ ଗରିବଟି ସିଏ ହଉ ପଛେ, ଆଚ୍ଛା ଗରିବଟେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଅଦାଲତ କୋଉ ବାଟେ ଦେଇଯିବ? ସେ ତ ଗୋଟେ ଓକିଲ ଓକିଲଟି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଓକିଲଟି ଓକିଲ ଦବ। ଓକିଲ ମାଗଣା କରିବନି। ଓକିଲ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଓକିଲ ମାଗଣା କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବହୁତ ଓକିଲ ମାଗଣା କରୁଛନ୍ତି ବଦ ନେତା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ବଦନେତା। ଜଣେ ସାମାଜିକ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ଓକିଲାତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଓକିଲାତି ଗୋଟେ ସେବା। ଓକିଲ ତ ଦରମା ପାଇନି। ଓକିଲ ଦରମା ପାଇନି, ମାନେ ଏହା କେମିତି ସେବା ଭାବେ ସେ ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମାନେ ସବୁବେଳେ ତ ସେ ସେବା ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସେବା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି। ହୁଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା, ହୁଁ, ଭଲ ଓକିଲ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ହୁଁ। ନ୍ୟାୟ ଆଚ୍ଛା ପାଇଁ ଭଲ ଓକିଲ କେମିତି ଜାଣିବା ଇଏ ଭଲ ଓକିଲ? ଭଲ ଓକିଲର ସେମିତି କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ। କଟକକୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଜଣେ ସୁଦୂର ଦୂରରୁ ଆସିଲା ଜଣେ ମହକିଲ, ତାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେଠି ତାର ସମସ୍ୟା ବୁଝା ପଡିଲା ନାହିଁ, ତଳ କୋର୍ଟରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସିଲା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ତ ଏତେ ସାରା ନ୍ୟାୟ ଓକିଲଙ୍କ ଭିଡରେ ସେ କେମିତି ଜଣେ ଭଲ ଓକିଲଙ୍କୁ ଖୋଜିବ? ବଣ ମଲ୍ଲି କଥା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛି। ଯାହାର ବାସ୍ନା ଅଛି ତାର ହଁ, ସେ ବଣରେ ଫୁଟୁ ପଛେ, ହୁଁ, ତାର ବାସ୍ନା ଚାରିଆଡେ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଓକିଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଓକିଲ ଯିଏ କଣ? ଭଲ ଓକିଲ ହୁଁ, ତାଙ୍କର ନାମ ସୁନାମ ଚାରିଆଡେ ଥାଏ। ହୁଁ, ଆଉ ଯିଏ ଖରାପ ଓକିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ହୁଁ, ଓକିଲ ତ ସବୁବେଳେ ଓକିଲ ଯେ ଖରାପ କି ଭଲ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ, ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଓକିଲ ଥାଆନ୍ତି, ହୁଁ, ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଁ, ତାଙ୍କ ସୁନାମ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହିଁ ଥାଏ। ହୁଁ, ସେ ସବୁବେଳେ କହେ ହୁଁ, ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କଟକକୁ ଯିବି, ଅମୁକ ଓକିଲକୁ ଦେବି, ହୁଁ। ସେ ଓକିଲଟି ସବୁ ଭଲ ଲୋକ। ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଓକିଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ମହକିଲ ପଡିଯାଏ, ଭଲ ଓକିଲ ହେଇଥିବ, ଦୁଷ୍ଟ ମହକିଲଟି ତାର ଅନ୍ୟାୟ କରିକି ଅତ୍ୟାଚାର କରିକି ଆସିକି ନ୍ୟାୟକୁ ନିଜେ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବେଲ ଦରକାର ଥିବ, ସିଏ ତା ଆଇନର ଦିଗ ବଦଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ସେତେବେଳେ ସ୍ମୃତି ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଭଲ ଓକିଲ କଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କ୍ରାଇମ ଟାକୁ ଡିଫାଇନ କରିବା, ହୁଁ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅପରାଧକୁ ଆମେ ଡିଫାଇନ କରିବା, ହୁଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହିସାବରେ, ହୁଁ, ଆମର ଭାରତର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଆ ହୁଁ, ଯେ ଅପରାଧର ମାକ୍ସିମମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ହୁଁ, 99.9 କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଁ, ଏକ ମାନେ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ହୁଏ। ହୁଁ, ଅପରାଧୀ ମା ପେଟରୁ କେବେଲେ ଅପରାଧୀ ଜନ୍ମ ନୁହେନି। ହୁଁ, ଅପରାଧୀ ହୁଁ, ଗୋଟେ ପରିବେଶ ତାକୁ ମାନେ ଅପରାଧୀର ଆଖ୍ୟା ଦଉଛି। ହୁଁ, ଯୋଉ ଲୋକଟି ହୁଁ, ଆମ କତିକି ଆସୁଛି ହୁଁ, ଅପରାଧ କରିଛି କି ନ କରିଛି, ହୁଁ, ତାକୁ ଅଦାଲତ ବିଚାର କରିବ। ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ ଠିକ କରିଛି କି ଭୁଲ କରିଛି। ଅଦାଲତ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ମହକିଲଟି ତା ଓକିଲ ଆଗରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଥାଏ। ସବୁ ସତ କଥା ହିଁ କହେ। ଆଜ୍ଞା କହିଥାଏ ସେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି, କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଓକିଲ ତାକୁ ପଚାରିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଯେ କି ଡାକ୍ତରକୁ ରୋଗ ଲୁଚେଇବା କଥା ନୁହେଁ, କି ଓକିଲକୁ ଦୋଷ ଲୁଚେଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଦୋଷ ସେ କହିଥାଏ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓକିଲାତି
ଲଢନ୍ତି ନା ଲଢନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ନା କରାଯାଏ? ଦୁଷ୍ଟଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଜ୍ଞା ରାଇଟ୍ ବି ଅଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ହୁଁ। ତା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାର ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଛି। ଦୋଷ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଖସିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜିବେ। ଖସିବା ପାଇଁ କଥା ନୁହେଁ, କଥା ହଉଛି କଣ ନା ସେ ଦୋଷଟି କାହିଁକି କଲା। ତ ଆୱାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଜ ଆୱାର ଲଜ ଆର୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ରିଫର୍ମେଟିଭ ମାନେ କଣ ନା ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଯଦି ସେ ଦୋଷ କରିଛି ଦଣ୍ଡ ତ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆହୁରି ସେ କେମିତି ଭଲ ହବ, ତାର ଆହୁରି କିଛି ସେ ସମାଜ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିପାରିବ, ତାକୁ ରିଫର୍ମ କରିକି ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିକି ସମାଜର ଠିକ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଏଇଆ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଆଇନରେ ଜଣେ ଯଦି କି ଅପରାଧ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଏକ ବାଟରେ ଆଜ୍ଞା ପଡୁ, କୌଣସି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିକି ପଡିକି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଅପରାଧ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଅପରାଧ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସୁଧୁରି ଯିବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଓକିଲ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ। ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ରଖିଲେ ଯେ କି ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ କେମିତି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ନ୍ୟାୟ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା, ଆମ ନ୍ୟାୟଟାକୁ କେମିତି ପାଇପାରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନ୍ୟାୟ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ଅଛି, ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି, ଜଣେ ନିରୀହ ଲୋକ ଯଦି ଆଇନ ଜାଣିନି ତାକୁ କେମିତି ତାକୁ ଆଇନ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଇନ କଥା, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲୁ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେ କି ଆଇନ କହେ ଆଇନା। ଆମେ ଏଇ ଆଇନ କହେ ଆଇନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ବିଷୟରେ ଯାହାର ଯେଉଁଭଳି ଆଇନ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଆସି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ଚାଲିବୁ। ଆଜି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଆଇନ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଇନ କ'ଣ ବୁଝେଇଲେ। ଆଇନର ଦୁଇଟି ଦିଗ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ବାଟବଣା କରିବାର ଭୟ ଥାଏ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବାଟବଣା ହେଇଯାଆନ୍ତି ବା କେଉଁ ବାଟବଣା ଆଇନ ଠିକ ବାଟରେ ଠିକ ଓକିଲ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଯେ କି ଆଇନ ମଧ୍ୟ ବାଟବଣା ହୁଏନି, ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳେ। ଅଦାଲତ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଆମର କାମ। ଅଦାଲତ ସର୍ବୋପରି। ଅଦାଲତ ଯଦି ଆମେ ଆଇନ ଉପରେ ଭରସା ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତଳୁ ତଳୁ ବାଟବଣା ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଆଇନ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା ରଖିବା। ଆଇନର ହାତ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଯାହା ଯେତେ ଅପରାଧ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ତାକୁ ଖୋଜି ଆଣେ, ଆଇନ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦିଏ। ଆଇନ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେ କି ଆଇନ ସର୍ବୋପରି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏହି ଆଲୋଚନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଆଗକୁ ଆମ ସହିତ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇନ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସ୍ପେଶାଲି ତ୍ରିଲୋଚନ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଲା ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇନ୍ର ଆଇନ ଦେଖା ଆଇନା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି, କାହିଁକିନା ଆଇନଟା ସର୍ବୋପରି, ତ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଏଇ ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।